بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ریشنلائزیشن آج 15 جولائی ہے، لیکن ابھی تک پورٹل پر کوئی موومنٹ نہیں ہوئی، تو ریشنلائزیشن کے بارے میں وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے، پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ پنجاب بھر کے جو یونینز ہیں ان میں سے ایک پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن نے وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے ریشنلائزیشن کو روکنے کے لیے۔ پوری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ جی ہاں ڈیئر اساتذہ کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ریشنلائزیشن کا عمل 15 جولائی کو ہونا تھا، جو ابھی تک کوئی پورٹل پر حکم صادر نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن نے سیکٹری ایجوکیشن پنجاب کو، سیکٹری ایجوکیشن تعلیم پنجاب کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے ریشنلائزیشن روکنے کے لیے کہ ریشنلائزیشن سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں۔ تو پوری تفصیل آپ کو باقی ویڈیو میں ملے گی۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ کس کس نے اور مراسلے میں کیا لکھا گیا ہے، کیا تجویز دی گئی ہیں سیکٹری ایجوکیشن، وزیر تعلیم کو، پنجاب ڈپارٹمنٹ کو کہ ریشنلائزیشن کے اگر آپ ان تجاویز پر عمل کریں تو اس کے جو نتائج ہیں وہ مثبت آ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں باقی تفصیل آگے ویڈیو میں۔ اساتذہ کرام السلام علیکم۔ پنجاب ایجوکیشن ایسوسی ایشن پنجاب کے مرکزی ذمہ داران مرکزی صدر ملک امجد محمود، چیئرمین ڈاکٹر شہزاد صادق فریدی، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی نے بہت محنت سے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اساتذہ کی ریشنلائزیشن کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس وائٹ پیپر کو مکمل طور پر پڑھیں اور دوسرے اساتذہ کرام کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ میڈیا سیل پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن۔ ریشنلائزیشن کیا ہے؟ حکومت بنیادی قانونی اور آئینی اخلاقی تقاضوں کی حقیقی معنوں تکمیل کے لیے ریشنلائزیشن پالیسی کا بنیادی اصول ایک جیسی حقائق کی بنیاد پر ایک جیسے وسائل کی فراہمی کو بنائے، اس ضمن میں مخصوص درج ذیل امور کے مد نظر رکھنے کی استدعا ہے۔ دیہاتی پہلی تجویز کیا ہے؟ دیہاتی اور شہری سکولوں، میدانی پہاڑی صحرائی علاقوں کے لیے الگ فارمولہ طے کیا جائے۔ طلبہ، والدین اور ان کے جغرافیائی معاشرتی ماحول کو مد نظر رکھے بغیر ایک جیسی بے لچک ایس پی آر مقرر کرنا اصول حقائق کی نفی اور اس پالیسی کے ثمرات کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہوائی فاصلوں کی بجائے زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر فیصلے اور فارمولے بنائے جائیں۔ پہاڑی، صحرائی اور دریائی علاقوں میں سفر کے مسائل کا ادراک نہ کرنا صاحبان اقتدار کی قابلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ قانون اور پالیسی میں فلیکسیبلٹی کا نہ ہونا ان کی ناکامی کا پہلا اشارہ ہے۔ سابقہ ریشنلائزیشن پالیسیوں کے تحت تبادلوں کے لیے سکول کا ہوائی فاصلہ گوگل میپ سے لیا گیا ہے، اگرچہ متعدد کیسز میں اس حوالہ سے بھی غلطیاں موجود تھیں، جبکہ ٹیچرز مذکورہ نے فضائی سفر نہیں کرنا، نہ ہی حکومت نے مرد خواتین اساتذہ کے سکول جانے پر واپس آنے کے لیے کسی قسم کی ٹرانسپورٹ فراہم کیا ہے۔ سکولوں کی اکثریت دیہاتی اور دور دراز علاقوں میں واقع ہے، جہاں بر وقت مناسب ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں بالخصوص خواتین اساتذہ کے لیے بہت زیادہ مسائل ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے بر وقت سکول نہ پہنچ سکنے کی صورت میں سرکاری افیسر جن کی سرکاری گاڑی ڈرائیور دستیاب ہیں، روز اساتذہ کو تاخیر سے پہنچنے پر جرمانے اور دیگر سزاؤں کے ذریعے اذیت دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ زمینی سفر اور اس کی مشکلات کا اندازہ ہوائی سفر سے کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ معذور اور بیمار اساتذہ کرام 55 سال سے زائد عمر والے ٹیچرز کو ان تبادلوں سے مستثنی قرار دیا جائے۔ اسی طرح بالخصوص خواتین اساتذہ کے حقیقی فطری مسائل، گھریلو ذمہ داریوں اور سفر کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے گرلز سکولوں کی ایس ٹی آر کا بوائز سکولوں سے کرائٹیریا بنایا جائے۔
बच्चों की उम्र की तकाज़ों के मुताबिक मौजू तरीका तदरीस को तयशुदा निसाब और इसके लवाजमात को नजर रखते हुए STR मुकर्रर की जाए। हमारे तालीमी अफसरान ये गुमान करते हैं कि इब्तदाई क्लासेस कच्ची पक्की अव्वल के लिए एक ही उस्ताद होना चाहिए, जबकि इंसानी फितरत का मुताला और तकाजा यह है कि इन क्लासेस के बच्चों को सबसे ज्यादा इनफरादी तवज्जो की जरूरत है, और ये वो स्टेज है जिसमें मुअल्लिम को बच्चे के जहन पर अल्फाज और तस्वुरात तहरीर नहीं करने बल्कि कुंदा करने होते हैं। इस चीज को नजरअंदाज करने का ही शाखसाना है कि हमारे बच्चों के बुनियादी दीनी और कौमी तस्वुरात के अलावा तहरीरी तकरीरों की खूबियों भी नापैद होती जा रही है। इस तरह मिडिल और हाई क्लासेस के बच्चों की उम्र इनकी दिलचस्प और जिस्मानी जहनी मसाइल और इनके मराहल में एक उस्ताद के रहनुमाई मदद की जरूरत को नजरअंदाज करना तालीम और तदरीस के बुनियादी फितरी तस्लीम शुदा असूलों को नफी है। लिहाजा क्लास नर्सरी का दोम तक के लिए 1:25 STR रखी जाए। STR के ज़िम्न में कमरों में मुनासिब माहौल की फराहमी भी मद्देनजर की जाए। हमारे स्कूलों के कमरों में हाई क्लासेस के 60 तलबा एक सेक्शन बनाना हिफ्ज़ान नसीहत के असूलों से भी मुताबिकत नहीं रखता। हुकूमत तलबा और असातिज़ा के सेहत के हवाले से भी स्टूडेंट टीचर हेल्थ प्रोफाइल की शक्ल में अपनी फिक्रमंदी ज़ाहिर कर चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज लागू करते वक्त कम अज कम अपने ही जारी करदा कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखे। स्कूल टीचर्स की अपने घर के करीब तरीन मकाम पर तैनाती तालीम और तरबियत मुआशरे की इस काम में शमूलियत के लिए ज़रूरी है। इसीलिए सैकड़ों टीचर ऐसे हैं जिनको गुज़श्ता सालों की रिक्रूटमेंट पॉलिसियों में विलेज यूनियन कौंसल तहसील का रिहायशी होने की बुनियाद पर मेरिट में खसूसी नंबर दिए गया और इनकी भर्तियां की गई, लेकिन अब इनको भी रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत जबरी ट्रांसफर किया जाता है। इन जबरी ट्रांसफर का दूसरा पहलू जिसे बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया है वो ये है कि एक मर्द और खवातीन टीचर जो पहले ही अपने घर से 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, इन्हें मजीद दूर भेजकर मुश्किलात का शिकार कर दिया जाता है। हजारों टीचर्स को गुज़श्ता सालों मखसूस मज़ामीन की बुनियाद पर SSE मैथ, SESE साइंस, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के नाम से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया है। रैशनलाइजेशन के हवाले से जिस तरह PhD के लिए 1 क्लास 1 टीचर का फार्मूला लागू करने की सिफारिश है, इसी तरह चूंकि SST साइंस को पोस्ट को भी फिजिक्स मैथ, SST फिजिक्स और SST केमिस्ट्री में कैटेगराइज किया गया है, इसलिए सिंगल सेक्शन हाई स्कूल्स में भी कम अज कम एक SST फिजिक्स मैथ और एक SST बायो केमिस्ट्री लाजमी होना चाहिए। इसी तरह हर मिडिल स्कूल, हर मिडिल सेक्शन में कम अज कम एक EST साइंस और कम अज कम एक EST मैथ फराहम किया जाए ताकि तलबा को हर मजमून के लिए माहिर टीचर मुयसर हो। स्टूडेंट टीचर का तनासब 1:30 STR से ज्यादा ना हो। तालीमी इदारों को तालीम और तरबियत की फराहमी के साथ साथ जिंदगी के अमली मसाइल से ओहदा बरा होने के लिए हर मरहला में पेशा वराना महारतें सिखाने के लिए हर तालीमी इदारे में फिजिकल टीचर, ड्राइंग टीचर और एलिमेंट्री और हाई स्कूल में फिजिकल टीचर, ड्राइंग टीचर्स के अलावा कंप्यूटर टीचर, अरबी टीचर और लाजमी तदरीस कुरान के लिए माहिर असातिज़ा फराहम करना वक्त का तकाजा और हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इसका भी रैशनलाइजेशन एंड द रिक्रूटमेंट में ख्याल रखा जाए। 21वीं सदी के तकाजों को पूरा करते हुए हर बच्चे को मसावी क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहले कदम पर असातिज़ा की 1 लाख से ज्यादा असामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर नए असातिज़ा भर्ती किया जाए। जनाब आला, हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूलों की नेक नामी और उनकी बहाली और प्राइवेट सेक्टर के साथ इनकी सेहतमंदाना मुकाबला के लिए हमारी दर्ज बाला गुजारिशात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियों में मुनासिब तब्दीलियां की जाए और असातिज़ा कराम को अपनी बेहतरीन सलाहियतों और वसाइल को नौनहालान कौम की अच्छी तालीम और तरबियत के पेश नज़र पुरसकून माहौल और वसाइल मुहैया किया जाए। डियर नाजरीन, ये थी हमारी यूनियन के जो ओहदेदारान हैं, हमारे यूनियन के लीडरान हैं, उन्होंने ये वाइट पेपर जारी किया है। पंजाब टीचर्स जो एजुकेटर इस एसोसिएशन है, उन्होंने जैसे डॉक्टर शहजाद सादिक फरीदी चेयरमैन हैं, मलिक अमजद महमूद, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक खान नियाजी। तो इस तरह डियर असातिज़ा कराम,
آپ بھی اس پیغام کو آگے لازمی شیئر کریں. جس طرح میں نے اس الفاظ کو میں نے ایک ویڈیو کی شکل دے رہا ہوں، آپ ویڈیو کو بھی آگے اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ حکومت وقت تک ہماری یہ گزارشات، کیونکہ انہوں نے مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ پہنچ جائیں تاکہ جو یہ ریشنلائزیشن کا عمل ہے اس کو روکا جا سکے. امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہماری فتح قریب ہوگی. نصر من اللہ و فتح قریب. ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.